Hello, students. Today we are starting a new chapter, chapter number 3, Geometry. So, I think all of you have a geometry box. So, to learn some topics in this chapter, you need a geometry box. Okay. So, anyway, let's start with our previous knowledge. First, let us revise about lane, segment, and ray. First of all, a point is an exact position on a plane surface. Okay, just when we are denoting a dot, it represents a point. നമ്മൾ just ഒരു dot ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ it is a point. Okay, so a point is an exact position on a plane surface. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലെയിനിൽ suppose you have to denote a position in a plane on a plane surface. ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ it is a point. Okay, so a point is an exact position on a plane surface. Then a lane. A lane is a set of points in straight path that extends opposite direction without ending. So a lane has no endpoints. It extends. Okay. So these arrow marks on both sides represents it does not ends. So a lane has no endpoints, and a part of lane, that means it has two endpoints, then it is a lane segment. A lane segment has two endpoints and is a part of a lane. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് റേ has only one endpoints because it is starting from a point and it extends to one direction. Okay, ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡസ് നോട്ട് എൻഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ എ ലൈൻ ഹാസ് no endpoints, lane segment has two endpoints and ray has only one endpoint. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, because we need all these things to learn this chapter. Okay, so a point is an exact position and a lane has no endpoints. It extends on both extends in both direction, and lane segment has two endpoints and it is a part of a lane, and a ray has starting point and it extends to in one direction. That means it has only one endpoint. Okay, lane segment has two endpoints, ray has only one endpoint, lane has no endpoints. So let's start our topic. So the first topic in this chapter is angles and their parts. So before starting that topics, I already told you a lane has no endpoints. So consider this lane. P and Q are the points on this lane. So we can write its name as PQ and use a symbol here. Okay, PQ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അത് ലൈൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈനിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇടുക. ലൈൻ ഹാസ് നോ എൻഡ് പോയിന്റ്സ്. ഈ രണ്ട് ആരോ മാർക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എൻഡ്സ്. Okay, then next AB. What about AB? Is it lane segment or ray? Look at AB. So AB has a starting point, so it has one end point and in this direction it continues. So AB is a ray. Okay, അപ്പോൾ റേക്കാണ് വൺ എൻഡ് പോയിന്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എ ബിയുടെ സിമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ എ ബി എന്ന് എഴുതുക. ദെൻ വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു റേ എഴുതുകയാണെങ്കിലും ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ലൈനിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും യു നീഡ് ടു ലെറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ലെറ്റർ വേണം. ഓക്കെ, യു നീഡ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് ടു റൈറ്റ് ദി നെയിംസ് ഓഫ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പിൽ ആ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റേയുടെ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റേ എന്ന് മനസ്സിലാവും. ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാവും. ബിക്കോസ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് എൻഡ്സ് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, so R and S are the endpoints of this line segment. So its name is RS. Okay, so we need two points to write the names of a lane segment and ray. Okay, so let's start our topic. So the first topic in this chapter, angles and their parts. When two rays or line segments joins at a point, okay, രണ്ട് റേ ഒരു പോയിന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ an angle is formed. Okay, so corners of your room, so look at the corners of your room, it is an angle. Okay, then corners of your textbook or notebook or anything, it is an angle. So when two lane segments or two rays join at a point, an angle is formed. Okay, an angle is formed by joining two rays or lane segment at a point. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ an angle has, actually it is the representation of an angle. So an angle has a vertex. Okay, so the joining point of two rays is the vertex of the angle, and it is B here in this figure. It is B. Okay, and it is the angle. ഇതാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. And angle has two
rays. An angle is formed by joining these two rays. So these two rays are called the arms of an angle. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് റൈസിനെ ആംസ് എന്ന് പറയുന്നു, അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിനെ വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ. ഇതാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ സപ്പോസ് വെൻ ദിസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ, ഇതാണ് ആംഗിൾ എങ്കിൽ, സോ ദീസ് ടു റൈസ്, ഈ റേയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റേയും, ഓക്കെ, ദീസ് ടു റൈസ് ആർ ദി ആംസ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ടു റൈസ് ആർ ദി ആംസ് ആൻഡ് ദി ജോയിനിങ് പോയിന്റ് ഓർ ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എൻ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, ആംഗിളിൻ്റെ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേർട്ടെക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ വേർട്ടെക്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ടു റൈസ് ആർ കാൾഡ് ആംസ്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫിഗർ. സോ ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റൈസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ആ രണ്ട് റൈസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആംസ് എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആംസ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ. ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഈസ് കാൾഡ് വേർട്ടെക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് വേർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ. ആൻഡ് വി ആർ യൂസിങ് 3 letters to denote the name of an angle. ഓക്കെ, ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ പേര് എഴുതും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റൊക്കെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ 2 ലെറ്ററാണ് അല്ലേ. ഈ 2 ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് ആംഗിളിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല. വി ആർ യൂസിങ് 3 letters to write the name of an angle. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടും പറയാം, അതെങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ എനിവേ ലിസൺ. സോ ഹിയർ ദിസ് ആംഗിൾ ക്യാൻ നെയിം ആസ് either angle ABC. Okay, it is starting the vertex is B, so B must be at center. Okay, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ABC. Okay, so the name of this angle is either angle A. So this symbol is for angle. Okay, angle എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഇടണം. Then you have to write the name angle ABC. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലും പറയാം, CBA. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ വേർട്ടെക്സ് സെൻറ്ററിലാണ്. വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദി നെയിം ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ, ദിസ് വേർട്ടെക്സ് മസ്റ്റ് ബി അറ്റ് സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ദി നെയിം ഓഫ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് എയ്തർ ABC, ആംഗിൾ ABC ഓർ ആംഗിൾ CBA. ഓക്കെ, ആംഗിൾ ABC ഓർ ആംഗിൾ CBA. Okay, so to write the name of an angle we need 3 letters. Okay, 3 ലെറ്റർ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ആൻഡ് വി ആർ ഓൾസോ യൂസിങ് ദ സിമ്പിൾ ആംഗിൾ. സോ ആംഗിൾ ABC. അപ്പോൾ ഇനി പേര് എഴുതുമ്പോൾ 2 ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ പേര് കാണാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ വി ആർ യൂസിങ് 3 letters. ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ആംഗിൾ B. ഓക്കെ, ആംഗിൾ B എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണല്ലോ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ആംഗിൾ B എന്നും പറയാം. പക്ഷേ ആംഗിൾ ബി എന്ന് വേറെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ആംഗിളാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ വി നീഡ് 3 letters. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബിയിൽ ഒരൊറ്റ ആംഗിൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആംഗിൾ ബി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പേര് പറയാം, ആംഗിൾ ബി. സോ വി ആർ യൂസിങ് ദി സിമ്പിൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ നെയിം എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് 3 letters. ഓക്കെ, സോ ടു റൈറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ വി നീഡ് 3 letters. സോ ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് എയ്തർ ആംഗിൾ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഇടണം, ആംഗിൾ, ദെൻ ABC എന്ന് എഴുതാം, ABC. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ CBA. ഓക്കെ, ആംഗിൾ ABC അല്ലെങ്കിൽ CBA. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ പേര്, നമ്മൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പേരാണ് എഴുതണമെങ്കിൽ ആ വേർട്ടെക്സ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അറ്റ് സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ 2 പോയിൻ്റ്, മറ്റേ ആംസിലുള്ള 2 പോയിൻ്റ് ABC എന്ന് പറയാം. ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് CBA എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ABC ഓർ CBA. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് സിമ്പിൾ ടു റൈറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരൊറ്റ ആംഗിൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ലെറ്റർ ആംഗിൾ ബി എന്ന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ അത് ആംഗിൾ ബി ആണ് അല്ലേ, ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ് ആംഗിൾ. സോ ആംഗിൾ ബി എന്ന് മാത്രം എഴുതാം. അപ്പോൾ ഒരു ലെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ 3 ലെറ്ററോ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. കാരണം 2 ആംഗിളൊക്കെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ആംഗിളാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി മസ്റ്റ് യൂസ് 3 letters. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് 3 letters യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ആംഗിൾ ABC ഓർ ആംഗിൾ CBA, അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ആംഗിൾ B. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വേർട്ടെക്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അത് സെൻറ്ററിൽ വരണം. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. Then next, let's do some questions from this chapter. Let us try 3.1. You can see this question in your textbook and you can write the answers using pencil in your textbook. Okay, so write the name of the angles in these figures. So we have to write the name of the angles. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പേരെന്താ വരിക, ആംഗിൾ P എന്നുള്ളതാണ് വേർട്ടെക്സ് അല്ലേ, പിയിലാണല്ലോ ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സെൻറ്ററിൽ വരണം, P എന്നുള്ളത് സെൻറ്ററിൽ വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം, ആംഗിൾ RPQ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആംഗിൾ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഇടണം, ദെൻ RPQ. ഓക്കെ, ആംഗിൾ RPQ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ആംഗിൾ. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ RPQ എന്ന് എഴുതിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം, ആംഗിൾ QPR എന്ന് എഴുതാം, ആംഗിൾ QPR. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വേർട്ടെക്സ് എപ്പോഴും എന്താണ്, സെൻറ്ററിലാണ്. ഓക്കെ, വേർട്ടെക്സ് ഇവിടെയാണ് ആംഗിൾ എങ്കിൽ അത് സെൻറ്ററിൽ വരണം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ 3 ലെറ്റേഴ്സ് ആംഗിൾസിന് പേര് എഴുതാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു, യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ആംഗിൾസ്? ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഈസിലി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ആംഗിൾ NLM അല്ലേ, NLM. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് L ഈസ് ദ വേർട്ടെക്സ്, എല്ലിലാണ് ആംഗിൾ ഉള്ളത് അല്ലേ, അപ്പോൾ L സെൻറ്ററിൽ വരണം, അപ്പോൾ NLM. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി നെക്സ്റ്റ്? ഇനി MLN എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആംഗിൾ. ഈ ആംഗിളാണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കാം, ഇവിടെ ഈ ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ്, അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പുറത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് എടുക്കണം എയും സിയും ആണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ABC അല്ലെങ്കിൽ CBA. സോ ആംഗിൾ ABC ഓർ CBA. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വേർട്ടെക്സ് ബി എന്നുള്ളത് എന്താവണം, സെൻറ്ററിൽ വരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് എ എഴുതാം ഇവിടെ, പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് സി എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആംഗിൾ ABC ഓർ CBA. അപ്പോൾ ഇനി നെയിം എഴുതാൻ ആർക്കും അറിയാതിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, ദെൻ next question, make the angles in each figure, mark the angles in each figure, write the names of all angles. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഈ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആംഗിളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 സെപ്പറേറ്റുള്ള ആംഗിൾസിലും മാർക്ക് ചെയ്യണം. കോമൺ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പേര് ആംഗിൾ EDG അല്ലേ, ആംഗിൾ EDG. ഓക്കെ, ആംഗിൾ EDG. നെക്സ്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ പേര് ആംഗിൾ ഇതല്ലേ വരുന്ന ആംഗിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജിയിൽ നിന്ന് ഡിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ GDF, ആംഗിൾ GDF. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പേര്, ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ആംഗിൾ FDH. ഓക്കെ, ആംഗിൾ FDH. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇതിലുള്ള ഈ 3 ആംഗിൾസിൻ്റെ പേര് എഴുതുക. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ പറയാം, ആംഗിൾ EDH എന്ന് പറയാം, അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ GDH ഉണ്ട്, ആംഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ FDH നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ EDF ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആംഗിൾസ് ഒക്കെ എഴുതാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആംഗിൾസ് എടുത്ത് എഴുതണം. ഓക്കെ, മിനിമം 3 ആംഗിൾസ് ഇതിലുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 2 3. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് എന്ത് വരും, ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ പേര് എന്ത് വരും, സെക്കൻഡ് ഫിഗർ. ഇൻ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ദ മാർക്ക്ഡ് ആംഗിൾ, ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പേര് എന്താണ്, ആംഗിൾ QOS അല്ലേ, ആംഗിൾ QOS. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പുറത്താണ്. ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പേര് എന്ത് വരും, ആംഗിൾ SOP. ഓക്കെ, ആംഗിൾ SOP. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ POR, ആംഗിൾ POR. ഓക്കെ, ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെയും മാർക്ക് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ആംഗിൾ SOR എന്ന് വരും. ഇനി ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് ആംഗിൾ QOR എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ആംഗിൾ QOR. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ ഹോംവർക്ക് ഫോർ യു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിലേക്ക് ആൻസേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെറ്റസ്റ്റ് ട്രൈ 3.1 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നോട്ടിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, then let's move to the next question. Write the names of the vertex and arms of each angle. Write the names of the vertex and arms of each angle. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേർട്ടെക്സും എഴുതണം, ആംസും എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് ഏതാണ്, B അല്ലേ, വേർട്ടെക്സ് ഈക്വൽ ടു B. ഓക്കെ, ദെൻ ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമാണ് അല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, BC. ഓക്കെ, ആംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു റേ ആണ്. റേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് 2 ലെറ്ററാണ്. ആംഗിളിൻ്റെ പേര് എഴുതുമ്പോഴാണ് 3 ലെറ്റർ. ഒരു റേയും ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റും ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ 2 ലെറ്ററാണ്. ഇനി റേ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ BC എന്ന് ഇടണം, കോമ ഒരു റേയും കൂടി ഉണ്ട്, ഏതാണ്, BA അല്ലേ, BC ആൻഡ് BA. ഓക്കെ, BC ആൻഡ് BA. ഓക്കെ, BC എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ റേ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഏത് വേണം, BA അല്ലേ, ദിസ് റേ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് BA. സോ BC ആൻഡ് PA. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ആരോ മാർക്ക് ഇടണം കേട്ടോ, BC ആൻഡ് PA. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ ഹോംവർക്ക് ഫോർ യു. ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ആംഗിളാണ് അല്ലേ. ആംഗിളിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് ഏതാണ്, ഈ പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് C. വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റാണ് C. ഇനി അതിൻ്റെ ആംസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക, CB ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ CA ഉണ്ട്. അപ്പോൾ CB അതൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഇട്ടാൽ മതി, CB, CA. ഓക്കെ, CB, CA. So the arms of the angle are CB and CA, and the vertex is C. Okay. Then last question, write the names of the vertices and the angles marked in the given figure. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ആംഗിൾസിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് എന്നതിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് വേർട്ടിസസ്. ഒറ്റന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയും, ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ വേർട്ടിസസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾസിൻ്റെയും പേര് എഴുതാൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ദി നെയിംസ് ഓഫ് ദി വേർട്ടിസസ് ആൻഡ് ദി ആംഗിൾസ് മാർക്ക്ഡ് ഇൻ ദി ഗിവൺ ഫിഗർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആംഗിൾ അല്ലേ, അതിൻ്റെ വേർട്ടെക്സിൻ്റെ പേര് എന്താണ്, വേർട്ടെക്സ് ഈക്വൽ ടു B അല്ലേ, വേർട്ടെക്സ് ഈക്വൽ ടു B, ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ഏതാണ്, ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പേര് എന്താ വരിക, ആംഗിൾ ABD അല്ലേ, ആംഗിൾ ABD. ആംഗിൾ എങ്ങനെ ഇത് ആംഗിൾ സിമ്പിൾ ഇടുക, പിന്നെ B നിലയിലല്ലേ ആംഗിൾ ഉള്ളത്, ബിയിലല്ലേ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ആംഗിൾ, അപ്പോൾ B ആണ് വേർട്ടെക്സ്, അപ്പോൾ B സെൻറ്ററിൽ വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, ABD അല്ലെങ്കിൽ DBA എന്നും പറയാം, രണ്ടും സെയിം ആണ് കേട്ടോ, ABD ഓർ DBA.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ ബി ഡി എന്ന് എഴുതി, ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു എ ബി ഡി. അപ്പോൾ അതേപോലെ വേർട്ടെക്സ് ഏതാണ്, ആംഗിൾ ഏതാണ് എഴുതണം. ഇതേപോലെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് ഏതാണ്, സി അല്ലേ. രണ്ട് ആംഗിൾ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും. ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ദർ ആർ ടു ആംഗിൾസ്, ഫസ്റ്റ് വൺ at vertex B and the name of angle is angle ABD or DBA. Then second angle, it is the its vertex is C അല്ലേ, അതിൻ്റെ vertex C ആണ്, and its name is angle ACD. ഓക്കെ, angle ACD അല്ലെങ്കിൽ DCA. ഓക്കെ, ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിളാണ് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, സെക്കൻഡ് ഫിഗർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് ഏതാണ്, ടി അല്ലേ, ടി എന്നുള്ള വേർട്ടെക്സ് ആണ്. ആൻഡ് ആംഗിൾ നെയിം ഈസ് ആംഗിൾ UTS അല്ലേ, ആംഗിൾ UTS എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ STU എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി സെൻറ്ററിൽ വരണം, ആംഗിൾ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഇടണം. ഓക്കെ, ആംഗിൾ UTS അല്ലെങ്കിൽ എന്തിടാം, STU എന്ന് പറയാം. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഏതാണെന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾ എഴുതുക. വേർട്ടെക്സ് പി ആണ്, അതിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ പേര് UPQ എന്ന് വരും. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, വേർട്ടെക്സ് R ആണ്, ആംഗിളിൻ്റെ പേര് QRS അല്ലെങ്കിൽ SRQ. ഓക്കെ, അതേപോലെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രയൽ 3.1 എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സിമ്പിളായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ആംഗിളിന് പേരെങ്ങനെ കൊടുക്കാം, ആംഗിളിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് എന്താണ്, ഓക്കെ, ആംഗിളിൻ്റെ ആംസ് എന്തൊക്കെയാണ്. സോ ദി ജോയിനിങ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ടു റേസ് ആർ കാൾഡ് ദി വേർട്ടെക്സ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്, ആ ഒരു ആംഗിൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ഈസ് ദ വേർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ദീസ് ടു റേസ് ആർ ദി ആംസ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻഡ് വി ആർ യൂസിങ് 3 letters ടു ഡിനോട്ട് ദി നെയിം ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ. ദ വേർട്ടെക്സ് മസ്റ്റ് ബി അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പേര് എഴുതുമ്പോൾ വേർട്ടെക്സിൻ്റെ ലെറ്റർ എന്തായിരിക്കണം, സെൻറ്ററിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ആംസിന് പേര് എഴുതാൻ, റേസിനൊക്കെ പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടി വി ആർ യൂസിങ് 2 letters. വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റാണ്, സോ വി ആർ യൂസിങ് ഓൺലി 1 letter. ഓക്കെ.